নো বাট এত সেন্ট্রাল পোস্ট হয়েছে স্যার একটা এফেক্টেড মানুষ এসছে বাট ইনি সিকিউরিটি থ্রেট নন I'm having a daughter. She is of 28 years. She is a doctor. She is going to give her PG exam, NEET INS set exam on 16th of May, and I am doing all these things. ভিতরে কাউকে আমি যেটা যিনি সিইও যিনি নোডাল অফিসার আছেন উনি বলেছেন কাউকে এখানে অ্যালাউ ইলেকশন কমিশন থেকে this particular building is now the tribunal center, which is essentially the home to more than 27 lakh cases, essentially, if they have been filed before the tribunal for adjudication and clearance. Minded 19 judges have now been notified or assigned, I would say, who would be going through each of these cases as and when they come before them to decide as whether those 27 lakh 16,393 people who have been deleted are now as deleted voters, are they actually genuine voters or not. But very strangely, when you come down to this building, which took me about 1.5 hours to reach here from my office area, which is in central Kolkata, very strangely, I don't see a single soul out here, not a single voter out here. I did speak to some of the police people, and they said, it depends on who gets a notice for which day. Now, yesterday, which was a Thursday, the notice had been issued to people, and they had come and appeared for the hearing. But today, apparently, it is 12:38 in the afternoon, 12:38 in the afternoon, and nobody has come because apparently, maybe notices were not given to people for this day. I'm being told that the judges are inside, minded former judges and including former Chief Justice. They have been assigned this Herculean task of disposing of these cases, and it is all the more significant. Why? Because Supreme Court in its order yesterday had said that that for phase one there is now a special cutoff, and especially for these cases which are coming before tribunal, if you manage to get your name cleared off by 21st of April, and if your vote is there on phase one, and if you finally get the nod of the tribunal, then in that case a supplementary list has to be issued by Election Commission of India on April 21st, and if you clear it, you will be allowed to cast your vote. Similarly, for second phase, it is 27th of April as a cutoff date when the tribunal, if the tribunal clears you, then you can come back to the voting list and cast your vote. But for that to happen, the matters have to come before tribunal. For that to happen, applications have to come before tribunal. And for that to happen, cases have to be disposed of by the tribunal. Mind you, we are talking about a volume of 27 lakh 16,393 people who are now deleted, many of who also have valid passport and other documents which do allow them to qualify as an Indian citizenship or claim to be an Indian citizen. However, they have now been deleted for whatever reason. Now, please understand, these 27 lakh 16,393 people are all scattered across the state of West Bengal, not literally, concentrated in Kolkata alone. But you just have one tribunal, which is here in Kolkata, and that too slightly outside the city. This is in Joka, and as I told you, it took me about 1.5 hours to come down here from my office, which is in central Kolkata. Now imagine for those people who would now receive a notice to leave a day's work and come down here with the idea to appear before the tribunal and also get their files cleared out by the former judges at this tribunal. So yes, it is no doubt a very time consuming and a Herculean task, and cannot really confirm as how many cases will eventually be cleared off by the tribunal, because it all depends on how many cases have come before them. It all depends on how many cases are finally being heard, and it all depends as how many cases are being heard in what frequency, and it also depends on how many cases are now being disposed of by the tribunal. So yes, at this point in time, there is certainly lot of ambiguity as what would happen to these cases. Well, the Supreme Court may say that they have done what is best possible for them. In fact, the Supreme Court is saying that
For phase one, if your name is cleared by 21st of April by the tribunal, you can go ahead and cast your vote. If your name is cleared by 27th of April, and if you are voting, if you are supposed to go and vote in phase two, then in that case, if being cleared by tribunal, you can go ahead and vote. But it's very strange. In fact, I was expecting a long queue, and what I get to see instead are Coca-Cola fridges going inside. I mean, uh, I do see officers. I do see adequate forces deployed all across. There's QRT. There are senior officers who are out here, but I do not see people. I did check inside. We are not allowed to go inside. I did check inside if anybody is standing there inside the queue. Very strangely, I did not find anyone. So there is massive deployment of forces. There is massive deployment of forces out here, and but I don't see people. I don't see people. सर आज कोई इंसान नहीं आया ना सर तो कल आया था सर कल आए कल आया था कैसा क्राउड था फिर भी कल ज़्यादा नहीं वैसे से सिंपल एक दो एक दो हाँ, एक दो इसको इसको जब जब जरूरत पड़ती है तब तब आते हैं। बट सर ये 27 लाख लोगों का केस है तो बोला कि बहुत सारा एप्लीकेशन आया है वो साइलेंस से बता सकते हैं हाँ इसके लिए टेंट बना हुआ है ना हाँ जो भी आता है वहाँ एग्जामिन करते हैं अच्छा इधर पे फाइल्स एग्जामिन होते हैं फाइल से नहीं फिर जो भी है इससे पूछते हैं फिर कहाँ कहाँ एग्जाम होकर जाता है ये जरूर बताना और आज कोई नहीं आया और फिलहाल तो जब तक हम लोग तब तक वही पे है। और कल शनिवार रविवार बंद है बंद है कि नहीं तो मैं क्लियर नहीं बता सकता आपको ये पिछले शनि रविवार काम किया नहीं Sir, Tomal Shah, I need some clarity, sir, on record. How many are the judges, the tribunal functioning today? 19 judges are there. And is it functional, sir? It has started functioning since 12. Since 12. Sir, why are there no people today? It is mostly done in virtual mode. Virtual mode, okay. So, yesterday also nobody came? Nobody. I mean, the people. People are not supposed to come here. Nobody is supposed to come here. If only the judges deem it fit to call someone for any clarity. Otherwise, it is done in virtual mode. And, okay. But if my case is being deleted, will I be allowed to speak or my lawyer allowed to speak? It's virtual. That again virtually. Because we were given to understand that you have gone for a setup of this kind so that people can come and stand and then That is your perception. That is your what you are telling. That is your perception. You thought that this might happen. That is your perception. but then we also saw visuals, sir, not forming my perception out of some clueless idea What kind of- that people were actually standing here in queue and No. There were never ever any people standing. You must have mistaken something. They might have standed in the concerned districts, but they have submitted their petition. They are even you cannot submit your application. Yeah, that I know. Then- Their application can be then how filed. come people will come here? Then how come you could see queue here? Okay. So it's all happening virtually. And Saturday, Sunday on, sir, or off? That I cannot tell you. That is very much concerned with the learned judges. They can tell on. And all the 19 judges are here and the tribunal. We are here round the clock providing security. Acha. No, the arrangement is all fine, but sir, finally, I'm so sorry. From 12th, you said it's functioning, and since 12th till today, which is 17th, nobody has actually come here, stood in a queue. That I cannot tell you. It's purely their function oriented thing. I cannot disclose you that thing. You can ask me about what is this place meant for, and how is the security arrangement. All that we can tell you. Okay. So how is the security arrangement, sir? How, You can see that both there are three-tiered security system has been introduced. In outer cordon, there are central paramilitary force. In the main gate, both the gates and the periphery, again CAPF have been deployed, and in the main gate there are state police along with the CAPF.
and inside also there are CIPF and state force performing security duty. Okay. And this is functioning till evening what time, sir? 5? Till 4:30 it is the official time is, but it depends on the Judges. learned justices. And it starts Till the around 10 time o'clock. start 10:30. That, 10. that also depends on them. On when at what time they come. Okay, okay, okay. আপনি কি হিয়ারিং এর জন্য এসেছেন? হিয়ারিং এর জন্য? আমাদের যে মানে ভোটের নাম ওঠেনি আমার মায়ের, ওই কাজের জন্য এসেছে। তো আপনার কি নোটিশ দেখেছে আজকে? না, এখানে বললো যে যাদের যাদের নাম ইয়েতে রেখেছে তাদেরকে এখানে কৈলানে ভারত সেবার উল্টো দিকে জলের কোথায় ট্যাঙ্ক আছে ওখানে এটাই সব অফিস। করছে। আপনি একবার ওই স্যারের সঙ্গে গিয়ে প্লিজ কথা বলুন। স্যারের সঙ্গে কথা বলছে। হ্যাঁ, ভোটের লিস্টে বললো যাদের যাদের নাম আসেনি তাদের তাদের কাজ এখানে। স্যার বলছি ভোটের লিস্টে এবছর মায়ের নাম আসে তো হ্যাঁ ট্রাইব্যুনাল ওটাতে বললো ট্রাইব্যুনাল হয়ে রয়েছে, আপনারা ভারত সেবায় এখানে এসে কাজটা হচ্ছে এখানে। আমাদের ওখান থেকে পার্টি থেকে জানাচ্ছি। ফর্মটা তাহলে আমরা কোথা থেকে পাবো? ভিডিও অফিস। আচ্ছা, বিএলও কথাই বলতে চাইছে। ঠিক আছে, এখানে কথা বলছি, তারপরে এখানে আপনি কবে আসবেন, আপনি লোকাল ভিডিও থেকে আপনি নোটিশ পাবেন। বুঝতে পেরেছেন যে আমাদের ভিডিওটা আমরা ভিডিও শুনে নিন হ্যাঁ যে আপনি আগামী এত তারিখে এই কাগজপত্রগুলো নিয়ে অমুক জায়গায় দেখা করবেন। আপনি যখনই ওই নোটিশ পাবেন আপনার বিএলও থ্রু, তখন আপনি যেখানে যেতে বলবেন আপনাকে সেখানে যেতে হবে। এখানে জাজেস সাহেবরা বসেছেন, ওনারা স্ক্রুটিনি করছে। এখানে সরাসরি আপনাদের এখানে কোনো আমাদের যাকে সবই তো আমাদের তো বিএলও দিচ্ছে না তো নোটিশটা। একবার না নোটিশটা তো বিএলও দেবে না, বিএলওর কাছে ইস্যু হলে বিএলও আপনাকে দেবে। তাহলে আমি নোটিশটা করবো। ওটা আগে আপনাকে ফর্মটা ফিল আপ করতে হবে, সেই ফর্ম সেটা বিডিও অফিসে ফিল আপ। I just can imagine she has come all the way from Baharampur, which is about 7 hours. আপনি আজকে কি ট্রেনে এসেছেন, বাসে এসেছেন, কিভাবে? আচ্ছা, এক সেকেন্ড। এটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল সেবা সংঘ ট্রাস্ট in the Supreme Court of India Civil Appellate Jurisdiction writ petition blah blah blah. আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা কোথায়? 27 নম্বরে ওনার নাম আছে। স্যার আপনারা অনলাইনে অফলাইনে সব রকম অ্যাপ্লিকেশন করেছে, আমার নাম ডিলিট হয়ে গেছে হ্যাঁ। তার জন্য। এবার তার ভিত্তিতে মানে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশনের ভিত্তিতে যেটা ট্রাইব্যুনালে অ্যাপ্লাই করা বলছে তার ভিত্তিতে এখানে বলা হয়েছিল হিয়ারিংয়ে আসতে। ঠিক আছে, এবার সেই হিয়ারিংয়ের ভিত্তিতে যিনি উকিল আছেন তিনি বলেছিলেন এখানে আসবেন, এই যে 100 জনের নাম আছে এনাদেরকে আজকে ডাকা হয়েছে এখানে। 100 জনের নাম আছে দেখুন এইখানে। আচ্ছা, এরা হ্যাঁ হ্যাঁ, বিভিন্ন জায়গা থেকে, ওয়েস্ট বেঙ্গলের বিভিন্ন জায়গা থেকে 100 জন ক্যান্ডিডেট আছে হ্যাঁ। যাদেরকে একটার মধ্যে এখানে ডাকা হয়েছে। এবার সেটা উকিল আপনাকে বলেছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু আপনাদের কাছে ট্রাইব্যুনাল থেকে কোনো ফোন এসেছিল? না না না, কোনো ফোন বা কিছু আসেনি। আচ্ছা, এই ট্রাস্টের মাধ্যমে, এই যে এটা কোনো সেবা সমিতি বা এই জাতীয় কোনো ট্রাস্ট, তার মাধ্যমে এইগুলো করা হচ্ছে। ঠিক আছে, যাদের নাম ডিলিট হয়েছে তারা অ্যাপ্লাই করতে পারছে। আচ্ছা, তো আমিও সেভাবেই করেছিলাম, দিয়ে এখানে ডাকা হয়েছে। কিন্তু আপনাদের এই নামটা কোথায় তো সেটাই দেখতে পাচ্ছি না। এটা তো কোর্টের একটি অর্ডার। এই যে দেখুন, এই যে আজকে ডেট দেওয়া আছে এইখানে, এই যে নামগুলো পরপর যে আছে, ওই নামগুলো বলুন। এই যে দেখুন 1 থেকে এই দেখুন 27 নম্বরে আমি কোয়েল ঠাকুর আমার নাম আছে। এই দেখুন কোয়েল ঠাকুর, আমি বহরমপুর থেকে আসছি। এক সেকেন্ড, আপনারা বিএলওর সঙ্গে যোগাযোগ করেননি? হ্যাঁ, বিএলও কিছুই জানে না। বিএলও কিছু জানে না? বিএলও হাত তুলে নিচ্ছে, ও কিছু জানে না। ইভেন আমার ফ্যামিলি সবারই নাম আছে, আমার নাম নাই। আপনার কোনো ডকুমেন্টসের কোনো
মানে কোনো ফল্ট নেই, সবকিছু ওকে। তো আপনার বাড়িতে কারো 2002 এর সময় নাম হ্যাঁ, ছিল? আমার বাবার নাম ছিল, মায়ের নাম আপনি ছিল। কি সেই ফর্মে বাবার হ্যাঁ, নামটাই বাবার দিয়েছিলেন? ভিত্তিতে আমি ফর্ম ফিল আপ করেছিলাম, বাবার আচ্ছা। নামের এগেনস্টে। বাবার নামটা আছে ভোটার লিস্টে? সব আছে আমার, যে কোনো আপনাকে ডকুমেন্টস। ডিলিট করলো কেন? কোনো উত্তর নাই, বিএলওর কাছে কোনো উত্তর নাই, এমনকি বিএলওর ওপরে যিনি ইআরও বোধহয়, তার কাছেও কোনো উত্তর নাই। বাই মিস্টেক হয়েছে ওনাদের কথা। বাই মিস্টেক হ্যাঁ। হয়েছে, আর আপনাকে সেই মিস্টেকের জন্য এখন হ্যাঁ, তো বহরমপুর থেকে বহরমপুর থেকে আসতে হচ্ছে। ইভেন এর পিছনে বহরমপুরেও অনেক কাঠখড় পুরাতে হয়েছে আমাকে, মানে অনেক জায়গায় অনেক অ্যাপ্লিকেশন, মানে আমাকে অফলাইন অ্যাপ্লিকেশন করতে হয়েছে ডিএম অফিসে, অনলাইনে করেছি 2 জায়গায়। ডিএম অফিসে গেছেন? হ্যাঁ, ডিএম অফিসে অ্যাপ্লিকেশন করেছি। এরকম হাজার হাজার লোকে করছে, আমিও সেই রকমই করেছি। আর আজ এখানে আসতে হয়েছে, আসার পরে তো জানছি এখন কিছুই না এখানে, জানি না এখন, দেখা যাক কি হবে। তো আপনাকে আবার ফেরত চলে যেতে হবে? দেখা যাক, যার মানে যার থ্রু দিয়ে এসছি তিনি বললেন ওয়েট করতে, এখন দেখা যাক। আপনি একবারই লয়ারকে ফোন করবেন যিনি আপনাকে হ্যাঁ, পাঠিয়েছেন একবার। উনি বললেন ওয়েট করতে। নো, আই ওয়ান্ট টু স্পিক টু হিম, কি এটা আপনাদেরকে যে আসতে বলেছে ওনার কাছে কোনো কনফার্মেশন এসছে কিনা, বিকজ এখানে বলছে যাদেরকে নোটিশ পাঠানো হচ্ছে তারাই শুধু আসবে। আচ্ছা। যে ভিতরে 19 জন জাজ রয়েছেন হুম। হিয়ারিং এর জন্য, হুম, হুম, তারা শুধুমাত্র তাদেরকে এন্টারটেইন করছে যাদের যাদের কে ডাকা হচ্ছে। হুম, হুম, তো আপনাকে যদি ডাকা হয়ে থাকে আপনাকে এন্টারটেইন করা উচিত, কিন্তু ডেকেছে তার কনফার্মেশনটা কোথায়? সেটা জানি না, আমরা তো জাস্ট কথাতেই, ওনার কথাতেই চলে এসেছি এখন। আপনি কি বলছেন ওনার সঙ্গে আমি কথা একবার বলবেন? জাস্ট কথা বলতে চাই। বলুন। কোয়েল আমি- দাস, কোয়েল কোয়েল রয়, ঠাকুর। কোয়েল ঠাকুর। ব্যস্ত। কোয়েল ঠাকুর বহরমপুর থেকে আজকে এসেছেন। আজকে যদি আপনাকে টেম্পারেচার দেখায়, টেম্পারেচার নাই নাই করে 35°C, দরদরিয়ে ঘামছে প্রত্যেকটি মানুষ, এবং সেই অবস্থায় উনি এসেছেন বহরমপুর থেকে স্ট্রেট ট্রাইব্যুনালে। খাওয়া দাওয়া করেছিলেন দিদি? না, আমরা আমাদের ভাগীরথী এক্সপ্রেস ট্রেন আছে মুর্শিদাবাদ থেকে, হ্যাঁ। 6টা 20-তে ট্রেন, তার জন্য আমাদের 5টায় মোটামুটি উঠতে হয়েছে, বাড়ি থেকে বেরোতে হয়েছে। হ্যাঁ। কোনো খাওয়া দাওয়ার তো গল্পই নাই এখানে। আর মানুষ কতটা অসহায় ভাবুন, যে উনি এসছেন, ওনাকে কোনো একজন লয়ার বলেছেন, সেই লয়ার আবার কোনো ট্রাস্ট থেকে অ্যাপয়েন্ট করা, যেই ট্রাস্ট নাকি অনেকগুলো অ্যাপ্লিকেশনকে নিয়ে, সাম সেবা ট্রাস্ট আমি দেখলাম, সেই ট্রাস্ট নাকি তাদের হয়ে অ্যাপ্লিকেশন ফাইল করেছেন অনলাইন। আপনারা ডিএম অফিসেও গেছিলেন, উনি করছেন? হ্যালো, আচ্ছা নমস্কার স্যার, আমার নাম তমাল সাহা, আমি সাংবাদিক এনটিটি নিউজ দ্য ট্রুথের। কোয়েল ঠাকুর ম্যামের সঙ্গে আমার দেখা হলো ট্রাইব্যুনালের বাইরে। তো উনি বলছেন আপনি ওনাদের বলেছেন আজকে আসবার জন্য, তো আপনার কাছে কোনো নোটিশ এসেছিল ওনাদেরকে আজকে ডেকে? আমাদের হচ্ছে যে বিষয় মানে এই যে টোটাল যে কেসটা, তো সেখানে হচ্ছে ওনার নাম রয়েছে, ওই লিস্টের নাম রয়েছে, সেটা হচ্ছে 117 লিস্টের মধ্যে উনি আছে। তো সেই বিষয় নিয়ে আমাদের মানে বিষয় আলোচনা আছে, সেই আলোচনাটা কিন্তু ওনাকে ডাকা আছে। না না না, সেটা বুঝলাম স্যার, আপনি তো লয়ার, তো আপনি ওনাদের কেসটা অনলাইন ফাইল করেছেন তো? আমি আমি হচ্ছে লয়ার নয়, টোটাল যে সংগঠনটা যে আছে আমাদের, সেই সংগঠনের তরফ থেকে আমি হচ্ছে যাচ্ছি। আচ্ছা, তো আচ্ছা, ওনাকে হচ্ছে, এখন এই মুহূর্তে আপনি যদি কোনো কিছু রেসপন্স করেন, উত্তর আমিও সঠিকভাবে আপনাকে আমি দিতে পারবো না। না, ওনার অ্যাপ্লিকেশনটা কিভাবে ফাইল হয়েছে স্যার? ওনার অ্যাপ্লিকেশনটা কিভাবে ফাইল হয়েছে? হ্যাঁ, কি হচ্ছে? ওনার অ্যাপ্লিকেশনটা ট্রাইব্যুনালের মানে বিফোর ট্রাইব্যুনাল ওনার অ্যাপ্লিকেশনটা কিভাবে ফাইল হয়েছে? পিটিশন করেছিলেন হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টে, সেই জন্যই হচ্ছে ওনার সমস্ত কিছু পেপার দিয়ে পিটিশন করেছিলেন বলেই হচ্ছে ওনার সব কিছু হয়েছে। স্যার, সুপ্রিম কোর্টে পিটিশন এক জিনিস, কিন্তু ট্রাইব্যুনালে ওনার যে নামটা বাদ গেছে। শুনুন, হচ্ছে ওনার যে ট্রাইব্যুনালে টোটাল যা কিছু প্রসিডিউর উনি করেছে, করার পরে ওনাকে যখন দেখেছি, উনি যখন সুপ্রিম কোর্টে যখন পেপারসে যখন জমা করেছে, তার প্রেক্ষিতে হচ্ছে ওনার হচ্ছে ওই লিস্টে যে নামটা বেরিয়েছে, তার জন্য ওনাকে ডাকা হয়েছে, তো উনি সেই জন্য এসেছেন। কিন্তু এখানে কোথায় লেখা আছে যে আজকে ওনাকে ট্রাইব্যুনালের সামনে আসতে হবে? আপনি ফোনে যেটা জিজ্ঞেস করছেন, আমি এটা সঠিকভাবে দিতে পারবো না আপনাকে। আর যেটা দিয়াটা সেটা হচ্ছে, আপনি যদি সাংবাদিক, আপনার জায়গা থেকে আপনি আপনার মতো কথা বলবেন, আমি আমার মতো কথা বলবো, আপনার সাংবাদিক টোটাল প্রক্রিয়াটাই ভুল হবে। না না, দেখুন আমাদের দুজনেরই উদ্দেশ্য একটাই, মানুষটাকে সাহায্য করা, তাই তো? এবার ওই জন্য আমি জিজ্ঞেস করছি। আমি বলেছি, মানুষটাকে বলেছি যে ওইখানে অনেকেই গেছে, ওইখানে বসতে বলেছি, আমি আসছি তখন দিয়ে কথা বলবো। আপনি কোথা থেকে আসছেন? আমি হচ্ছে পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে আসছি। আপনি আমার পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে আসবেন, আর উনি এখানে বসে থাকবেন? ওনার তো অ্যাপ্লিকেশনটা জমা পড়েছে কিনা সেটা জানতে হবে। দাদা আপনি যেতে নেন, দাদা আপনার সঙ্গে আর কথা বলে আপনাকে যেতে পারবো না। ইনি আপনাকে যেতে পারবো না, ওনার যদি হচ্ছে প্রয়োজন হয় ওনার বাড়ি করে যান, উনি বাড়ি করে যেতে পারবো ওনাকে।
আরে ভাই আপনি তো বলেছেন ওনাকে আসবার জন্য। এটা কোন সেবা ট্রাস্ট এটা? ওই যে কি নাম দেখলেন না, আমরা সঠিক জানি না। স্যার এই সেবা ট্রাস্টের নামটা কি? আপনারা কি এই সেবা ট্রাস্ট কি আপনাদের খুঁজে পেয়েছেন না আপনারা এনাদের খুঁজে পেয়েছেন? আমরা ওনাকে খুঁজে পেয়েছি, মানে একজনের মারফত আমরা পেয়েছি। ইউনিভার্সাল সেবা সংঘ ট্রাস্ট, এটা কি আরএসএস এর সংঘ? এটা স্যার বলতে পারবো না। এটা আমরা কিছুই বলতে পারবো না। এই ট্রাস্টের একটা আমার মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে। হ্যাঁ, ট্রাস্টে একটা মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে, কিন্তু এখানে কোথায় লেখা রয়েছে যে এনাদেরকে আজকে আসতে হবে? এরা কিন্তু না একটা কোনো টাকা পয়সা নিচ্ছে, কোর্ট ফি 100 রুপিস করে, ঠিক আছে? এখন পর্যন্ত ওটা লাগে না। এই ইউনিভার্সাল সেবা ট্রাস্ট যারা নাকি একটা পিটিশন ফাইল করেছে সুপ্রিম কোর্টে, দেখুন আমার পয়েন্ট এটা নয় যে কে কাকে সাহায্য করবার চেষ্টা করছে, পয়েন্ট হচ্ছে কিভাবে সাহায্যটা যাচ্ছে। কারণ একটা মানুষ বহরমপুরে বসে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ফাইল করতে পারতেন, হয়তো ডিএম অফিসে গিয়ে লিখিত দরখাস্ত দিতে পারতেন, এবার সেটা হয়েছে কি হয়নি এই কাপল জানে না, এবং বহরমপুর থেকে চলে এসেছে ট্রাইব্যুনালে, যেখানে ট্রাইব্যুনালে কোনো ফিজিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন কনসিডার হচ্ছে না যদি না আপনাকে ডাকা হয়। আর এই ইউনিভার্সাল সেবা সংঘকে যখন ফোনে ধরা হচ্ছে, উনি বলছেন আপনাকে আমি বুঝিয়ে পারবো না। আর উনি আসছেন এখন পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে, তো এবার উনি আসবেন পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে, আর এনারা এখানে বসে থাকবে হাতে হারিকেন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে বার্থ সার্টিফিকেট। আচ্ছা, ওনার কাছে বার্থ সার্টিফিকেট আছে, শি হ্যাজ গট আ বার্থ সার্টিফিকেট, এটা আমার ওই নোটিস। আর এটা আমার বাবার 70-র গ্র্যাজুয়েট। হ্যাঁ। উনি 1970 গ্র্যাজুয়েট বাবা, 10 কলেজের বহরমপুরে। আচ্ছা যাই হোক, এইটা হচ্ছে আমার, হ্যাঁ সেটার ফর্ম, এই ফরম্যাটে আমি ডিএম আচ্ছা, অফিসে এটা ডিএম অফিসে ডিইওর কাছে জমা করেছিলাম। এটা অফলাইন অ্যাপ্লিকেশন। এক সেকেন্ড আমি ধরছি, এক সেকেন্ড। সো এটা উনি ডিএম অফিসে জমা করেছেন টু দি ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসার, ডিইও, ওকে, মুর্শিদাবাদের, সো অ্যান্ড সো। আর এই এইগুলো আমি সব দিয়েছি সেখানে। এতগুলো কাগজ দিয়েছে, লুক এট দি নাম্বার অফ ডকুমেন্টস শি হ্যাজ সাবমিটেড। ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ড চেয়েছিল 13টা, ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ড, মাধ্যমিক অ্যাডমিট কার্ড, মাধ্যমিক সার্টিফিকেট, বার্থ সার্টিফিকেট, ইলেকটোরাল রোল 2002 এর, ইলেকটোরাল রোল নিজে 28/2 এর ডিলিট হয়েছে, তারপর হচ্ছে ইলেকটোরাল রোল, এটা কার? 1/1/2000 এটা বাবার ভোটার আইডি কার্ড, বাবার আধার কার্ড, বাবার প্যান কার্ড, এইচএস অ্যাডমিট কার্ড, আর রেসিডেন্সিয়াল প্রুফও দিয়েছি, মানে বাড়ির দলিলও দিয়েছি। আর তারপর আপনাকে বাদ দিয়ে দিয়েছি। তারপর ওনার বাড়িতে একটা 6 বছরের বাচ্চা মেয়ে রয়েছে, there is a little daughter at home and she has come all the way from বহরমপুর। উনি বহরমপুর থেকে এসেছেন সকাল 6টার একটি ট্রেন নিয়ে, যার জন্য ভোরবেলা 5টায় ওনাকে বেরোতে হয়েছে। আর এখানে অ্যারেঞ্জমেন্ট দেখুন, সবার জন্য ছাওয়া রয়েছে, ওনাদের জন্য নয়। এটা হচ্ছে ডিলিটেড। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ওনার ডিলিটেড, লিস্ট বেরিয়েছে, ওনার ডিলিটেড। এখানে আমার পরিবারের সবারই নাম আছে, এই পাতাতে আমার পুরো পাড়ার লোকের নাম আছে, এবং আমি একমাত্র ডিলিটেড। আচ্ছা আচ্ছা, জাস্ট 1 সেকেন্ড। নম্বর বহরমপুর বিধানসভা। দেখি ওটা ডিলিটেডটা দেখি একবার। আমি দেখাচ্ছি আরেকটা জিনিস, যে 2025-এ মানে যে লিস্ট বেরিয়েছিল সেখানে আমার কিন্তু নাম ছিল, সেই ড্রাফট লিস্টে যেটা বেরিয়েছিল, হ্যাঁ সবারই যেখানে নাম বেরিয়েছিল, যে কার কার ভোটে নাম আছে না আছে তো নিয়েছি। একটু সাইডে, একটু এই যে আমার কোয়েল ঠাকুর ডিলিটেড এর আগে যে 2026-এর 25-এর ডিসেম্বরে একটা লিস্ট বেরিয়েছিল, 16/12/2025-এ, সেখানে আমার নাম ছিল, এবং 28/2 যখন বেরোলো তখন ডিলিটেড হয়ে গেল। আমাকে ওই ডিলিটেড জায়গাটা একবার দেখাবেন প্লিজ, জাস্ট ডিলিটেডটা দেখুন। This is the order which we all are looking at, right? Yes. Now para 14 has given a clear indication. Yeah. The petitioner, if so advised, may therefore approach the appellate tribunal before whom their appeal is listed and make out a case out of turn hearing. So this is a written order from the Supreme Court. We are the petitioners, 105, the deleted voter. We have been to the Supreme Court, I have represented them. The Supreme Court says
if you want out of turn hearing, you have to approach the tribunal. So we are approaching the How do you tribunal. approach the? That's the point. We have brought our representation. Now the tribunal, someone has to accept to it. The police authority cannot deny it. They did not allow you to go No, inside. they cannot do that, right? This is a court of law. We are being, all are being audited by the Supreme Court of India. True that. And the Supreme Court in this written order has specified that if you want out of turn hearing, you have to approach the tribunal. So we are here with all our documentation. What we have filed before the Supreme Court, what is the order of the Supreme Court. Now what we want from them is, let any officer of the court come and assist us. The police cannot say we are not allowed, because this is a court of law, this is for all. The principle of natural justice, we have to remember 142 gives a complete justice concept. So I am under that. It's a special power which the Supreme Court has utilized. So now if they say you are not allowed to get inside the tribunal being a professional advocate, I don't know how to dispute it. I mean, they are not allowing you. They have not allowed anybody. Seeing media, they have actually asked us to go out and put these barricades. We respect the Supreme Court order. The security of all the 19 judges have to be respected. But we were only seeking clarity as what kind of hearing happening inside. Is it virtual, here, physical? That's the concept, because you have to see the other part of the order as well. What it says. Kindly see para 9, the last part. The appellate, after providing the parties with a fair opportunity being heard. So I am here because I need my client to be heard. So this is the odd part of the order of the Supreme Court, and no one can say that I am not going to execute it. So there are 2 points. I have come here because most of my representation, who are coming, my clients, the hearing should be done before 21st. Yes. So they can give a fair opportunity. And the second part is, the Supreme Court has said you have to be heard. So how I will be heard? Is there also scope for virtual hearing, sir? We have prayed for that. Okay. Because seeing the voluminous application, we have said you should give us a virtual hearing as well. You give a virtual hearing, you give a physical hearing, it has to be heard, right? So what is that? Now if we are coming being a professional, we are come here to kindly address the court. It's a part of our principle of natural justice that we should be allowed to address the court, right? So do you find it, funny that they don't have a receiving counter? That's definitely, we have brought the documents. It's not a government office, right? It's a court of law. The persons who are sitting inside are the retired Justice of Calcutta High Court. I have been in Calcutta for the last 20 years. It's a common practice. You cannot deny any document. And they don't have a counter. They don't have any officer to whom to speak. And it is all under the purview of the Election Commission of India. Definitely. And The direction is the Election Commission has to provide all the access. Absolutely. So Election Commission of India, do you think they have been late in starting with this tribunal? Because it has only been operational since 12th and we are now in 17. What they have done, I'm not on that. Now the Supreme Court has used the super power under Article 142. And we all have to access. মাথা খারাপ করলে চলবে? কি নাম আপনার? আমার নাম সমাদ। কোত্থেকে এসেছেন? আমি বিষ্ণুপুর 2 এর ছেলে, বিষ্ণুপুর 1 এর কাজের জন্য এসেছি। আচ্ছা। মানে আমার দিদির বিয়ে হয়েছে বিষ্ণুপুর 1 এ। তো আপনার দিদির নাম বাদ গেছে? হ্যাঁ হ্যাঁ। আপনার নাম ঠিক আছে? হ্যাঁ, 6 ভাই বোন আমরা। 5 জনের নাম ওকে আছে, একজনের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, আপনার দিদিকে বাদ দিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। আর বাকিদের 5 জন, 3 ভাই 3 বোন। 5 জনের পুরো 3 ভাই 3 বোন। হ্যাঁ, তার মানে 3 ভাই আর 2 বোনের নাম ক্লিয়ার হয়েছে। হ্যাঁ, এখানে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল স্যার, 6 ভাই বোন একটা বাপকে দাবি করছে। হ্যাঁ। আমার 2002 এর লিস্ট আছে। হ্যাঁ। তাতে আমার বাবার নাম আছে, মায়ের নাম আছে। হ্যাঁ। বাবার নাম আছে, বাবার মায়ের নাম আছে। হ্যাঁ। হয়ে গেল। আমি যে কোনো একটা ডকুমেন্টস দিলেই হয়ে যাবে। আমার বাবাকে পেয়ে গেছি মানে ঠাকুরদাকে দরকার নেই। হ্যাঁ। ঠাকুরদা আছে যদিও, কিন্তু আমার দরকার নেই। বাবার ওকে হয়ে গেছে, মায়েরও ওকে হয়ে গেছে। হ্যাঁ। মায়ের নামে কোনো নোটিশ আসে না, বাবার নামেও কোনো নোটিশ আসে না। হ্যাঁ। তার অলরেডি আই কার্ড হয়ে গেছে, যে আই কার্ডের নাম্বারটা হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের এখানে দাবি করছে নোটিশে, আমাকেও এরকম নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। 3 ভাই আর 2 বোনের পুরো পারফেক্ট হয়ে গেছে। কিন্তু এই বোনটাকে পুরো প্রথমে ফার্স্ট টাইমে রমজান মাস ছিল আমাদের যখন, তখন আমাদের অ্যাডজুডিকেশন এর নামটা অ্যাডজুডিকেশনে চলে গেল। চলে যাওয়ার পরে এরকম আমাদের গ্রামে হয়েছিল। তো তারপরে আমরা যখন আমাদের বিএলওকে বললাম, তারা আধার কার্ডের জেরক্স এবং কোনো কিছু ডকুমেন্টস নিয়ে জমা করলো। করার পরে অ্যাডজুডিকেশন থেকে নামটা পারফেক্ট হয়ে গেল আমাদের গ্রামে। তো এই গ্রামের দেখলাম যে এই বিএলওকে আমি বললাম দিদির বিয়ে হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তো এই বিএলওকে বললাম যে অ্যাডজুডিকেশনে নাম গেছে, এখন কি করা হবে? বলতে সেম কিন্তু ডকুমেন্টস জমা করেছিলাম। তো ও বলে কিছু হবে না,
আমার ওয়াইফের পেটের অপারেশন হচ্ছে, ও বললো বিয়েলো, বলছে পেটের অপারেশন হচ্ছে, আমি কিছু করতে পারবো না, কিছু হবে না, সমস্যা কিছু হবে না। ঈদের পর দেখা যাচ্ছে অ্যাডজুডিকেশন থেকে পুরো নামটা ডিলিট করে দিয়েছে। ঠিক আছে, দিদির হিয়ারিংটা হয়েছিল? হ্যাঁ হিয়ারিং হয়েছিল, হিয়ারিং এ আমি যা জমা করেছি আমার হিয়ারিং এ এখানে নোটিশে দেওয়া হয়েছে যে আপনাকে এমন একজন পুত্র কন্যা হিসেবে যুক্ত করা হয়েছে হ্যাঁ যাকে অন্য 6 জন পিতা হিসেবে দাবি করেছেন, যা একটি সম্ভবত ভুল সংযোগের সন্দেহ সৃষ্টি করেছেন। জি। মানে এক বাবার 6টা বাচ্চা কি করে হলো, তাতে ইলেকশন কমিশনের সন্দেহ আছে এবং অসুবিধা আছে। হয়তো ইলেকশন কমিশনের এখন, আই এম সরি টু সে, বাট দে রিয়েলি ইন্টেন্ড টু গেট ইনসাইড আওয়ার বেডরুম। আমার থেকে একটা উকিল কোর্টের আমাদের এলাকা মানে বিষ্ণুপুর 1, এই বিষ্ণুপুর 2 সরি বিষ্ণুপুর 2 এর আমাদের এলাকা থেকে সাতগাছিয়া বিধানসভা থেকে সরাসরি ভাবে একটা আচ্ছা, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের হ্যাঁ, অফিসে গিয়ে জমা হ্যাঁ, দিয়েছে, হ্যাঁ। সেটা বলুন। এই তো অফিস অফ ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, হ্যাঁ, ডিএম এর অফিসে। DM। ওকে, এটা উনি অ্যাপ্লিকেশন ফাইল করেছেন। আপনি এখানে এসেছিলেন কেন আজকে? আজকে এসেছিলাম যেহেতু কন্টিনিউ তো বলে যাচ্ছে, আপনাদের মতো মিডিয়ারাও অনেকটা প্রেশারের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে যে পারফেক্ট ডে কোনটা আছে, যে সঠিক দিনটা কোনটা আছে আমি দেখবো কিভাবে। এখানে আমি কন্টিনিউ আসছি কিন্তু সঠিক বুঝতে পারছি না যে কোন দিনকে বসবে। তার কারণে ওখানে আমি গেলাম, ওখান থেকে স্যার ম্যাম বলছে যে আপনাকে নোটিশ, এই যে এটা এসছে, আপনার ফোন নাম্বার দেওয়া আছে তো? হ্যাঁ এবার এখানে আপনাদেরকে ডাকা হবে। সেটা তো জানি, কিন্তু একটা দেখুন আমরা তো প্রেশারের মধ্যে পড়ে আছি, যে সঠিক নাম থাকা সত্ত্বেও আমাকে বাদ দেওয়া হয়েছে, তাহলে তো একটা প্রেশারের মধ্যে পড়া। প্লাস আমার যদি ভোট না দিতে পারে, আমার বোনটা হয়তো আমরা 5 জন ভোট দিলাম, আমার বোনটা দিতে পারলো না, এই সেম 2026 চলছে এটা, এখন থেকে আপনি চলে যান 50 বছর পরে, আবার কিন্তু এটা করতে পারে। ভারত সরকার তো চেঞ্জ হবে, ভারত সরকার চেঞ্জ হতেই পারে, হলে আবার সে হয়তো নতুন ভাবে করতে পারে স্যার। তখন দেখা যাচ্ছে 2026 এর যখন লিস্ট দেখবে, যেমন 2002 এর লিস্ট দেখেছিল, 26 এর লিস্ট দেখবে, আমার বোনটাকে পাবে না, তখন হয়তো বলবে যে ও হয়তো বাংলাদেশি বা পাকিস্তান থেকে এসছে। এটাই হচ্ছে কথা। কিন্তু আমি যে আমার 100% প্রুফ দিচ্ছি। কি কি প্রুফ দিয়েছেন বোনের? বোনের প্রুফ দিয়েছি আমি, এমপি অফিসেও দিয়েছি, আমাদের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তো আমি প্রুফ হিসাবে দিয়েছি, এখানকার প্যান কার্ড আছে, এখানকার আই কার্ড আছে, এখানকার আধার কার্ড আছে, এখানকার বার্থ বা আমাদের যেখানে জন্মভূমি ওর ওখানকার বার্থ সার্টিফিকেট আছে, বার্থ সার্টিফিকেট আছে, হ্যাঁ ওখানকার আই কার্ড আছে, আই কার্ড ওখানে ছিল, এখানে ট্রান্সফার করা হয়েছিল, ইয়ং বয়সের আই কার্ডের জেরক্স আছে, ওখানকার আধার কার্ড আছে, মানে আমার বাবার বাবার সম্পর্কে যে আধার কার্ড, ওই আধার কার্ড আছে, প্লাস স্কুল সার্টিফিকেট ক্লাস 4 এর স্কুল সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে। ও পড়াশোনা বেশি করে না, আমাদের মতো গ্র্যাজুয়েশন নয়, ঠিক আছে, আমাদের মতো গ্র্যাজুয়েট কমপ্লিট করে নেই, হ্যাঁ ও কম পড়াশোনা করেছে যদিও। কিন্তু আমি চাইছি যে আমাদের, ভয় পাবেন না, আমাদের 5 ভাই বোনকে রাইট মারা হলো, আর ওকে রিজেক্ট করা, ফার্স্টে অ্যাডজুডিকেশন তারপরেই বলছে ডিলিট, এটা কিভাবে সম্ভব? আমি চাই যে পারফেক্ট ওয়ে ভাবে, পারফেক্ট রাস্তা ধরে যেন সবাই, ওটা আপনার ভাগ্নে? হ্যাঁ আসলে আমি চাইছি যে সবার অধিকারটা যেন বাঁচে, সবার অধিকারটা যেন বাঁচে। আপনি যদি একবার দেখেন, আমি ভারতের নাগরিক, আমি এটা বলতে চাই, আমি ভারতের নাগরিক, আমি কেন দাবি করতে হবে, আমাকে কেন দাবি করতে হবে? আমার তো ডকুমেন্টস আছে, আমার তো মেন হলো ডকুমেন্টস। একটা প্রধানমন্ত্রী পিএম, একটা নরেন্দ্র মোদীজিকে যদি বলা হয়, বা আমাদের সিএম মমতা ব্যানার্জিকে যদি বলা হয় আপনি কি করতে সিএম, কিসের জন্য সিএম, আপনি কিসের পিএম, তাহলে সে প্রমাণ দেখাবে আমি ভোটে উইনার হয়েছি, আমি আমার এই ডকুমেন্টস, আমি এখানকার ভারতের নাগরিক, আমি এত টাকা জমা করেছি, লোকসভাতে আমি লড়েছি, আমি বিধানসভাতে লড়েছি, আমি এত বছর বয়স আমার, তবে আমি পারফেক্ট হয়েছে, আমি এই যোগ্যতা আমি পেয়েছি, তাহলে আমারও সেম ডকুমেন্টস আছে, আমারও ভারতের নাগরিক, আমি স্কুলে পড়েছি, আমি গ্র্যাজুয়েশন করেছি, আমি কলেজে পড়েছি, তার আমাকে যদি বাদ দেওয়া হয়, তাহলে আমি কি, আমাকে যদি হঠাৎ করে বলে বাংলাদেশি, আমি কি বাংলাদেশি? তাই না, তাই তো না। তাহলে আমাকে, আমি নির্বাচন কমিশনকে আমি এটা রিকোয়েস্ট করব, অনুরোধ, আমার আদেশ নয়, আমার একটা অনুরোধ আছে, নির্বাচন কমিশন এবং প্রধান বিচারপতিকে আমি রিকোয়েস্ট করছি যে ওনারা যেন পুরো তাড়াতাড়ি, যত দ্রুততার সাথে যেন মানুষকে যেন ভালো সার্ভিস দিতে পারে, মানুষ যেন ভোটটা দিতে পারে। They are torturing us. They are pushing us to death. No. Death means what? I am suffering from high pressure. You have I to might take care. I might get some heart attack or anything No. else. My daughter is going to give her exam. What is this? Is Please calm she down. is Please she calm down. in her You state? need to stay fine for your daughter.
Your vote, What is this? your vote is important. I understand. Your daughter is equally important, ma'am. Stay calm. Things would be all fine. Stay calm. Stay calm. If you How shoot up can your your blood you are pressure, I'm telling feeling me bad for you. you are telling me to keep calm and all these things. That's just think of my house. She is going to give her NEET exam, PG exam, INET set exam on the 16th May. She is at home. She works in Duncan, Bihar, Raxol. She is a doctor there. She is of 28 years. And if I am not a citizen of India, then she is also not a citizen of India. Then the question is arising on her also. What is this? I mean, Is the government doing anything for this? Why they are doing this kind of thing? I'm And so now, I'm sorry, ma'am. I will not be asking you any further question because responding to media at times can also shoot up blood pressure, and I care for your blood pressure, your health more than anything else. Please calm anything down. can see No, nothing anything would happen. can no Nothing no would no. happen. I am bit. I'm really. I'm not well. I'm suffering Ma'am, from anxiety. এখানে কিচ্ছু হবে না. I think I would request you go home. This See, I you have have a received. received copy. এখানে কিচ্ছু হবে না. I tell you what, They are telling me you go there and you find her. they will not receive a copy. ওরা বললো এখান থেকে যদি তোমাকে কোনো নোটিশ করে নোটিশ আসবে, ফোন আসবে, তবে আপনি তবে আসবেন আসবে, না। আর আদারওয়াইজ যদি না হয় তো ধরে নেবে হয়ে গেছে। You please go home. Only few days are I left. request you, ma'am, please go home. Falling sick is not an option, ma'am. Please go home. They will not be accepting anything here. Look My here. family. Nobody is allowed to go My inside. family is suffering. He took leave from his office. Huh? What is this? Huh? Take care. Take care. Just Okay, take pray care. for me. I will pray for you. I will definitely pray for you. You know, this is very, very strange that people who have come here, they have no idea as what's going to happen. And here you have a camp of police people who are camping here only to let people know that you are wrongfully coming here without a notice. Only when you have a notice, you are called here, you are invited here, and then will you be entertained here. Otherwise, this place is not for you. So the only process through which you should be going through is file an application either online, give a physical application before the DM's office. আপনিও কি জমা দিতে এসেছিলেন, ট্রাইব্যুনালে এসেছিলেন? Okay, either you file an application online or you go to the DM's office, BDO's office, submit a physical application, and only once the application reaches before the tribunal, when the tribunal decides to call you for a physical hearing, will you now come then, or will you then come and appear if need be, or it will be virtual? I'm really shocked. I have no idea what's going on. The Supreme Court may say that if you can manage to get your name clarified or cleared, not clarified, cleared. My head is literally spinning. I've been here standing for the past 1 hour, and I just can't begin to imagine what would happen to these people waiting here cluelessly under the scorching heat. And there is barely any shade. There is barely any shade. Look, I mean, you needed a setup of this kind for proper adjudication, for proper disposal of matters. Where are the matters, we don't know. And Supreme Court says that if you can clear your case by 21st of April for phase 1, then you can manage to go back. Then you can manage to go back, to voting. And for second phase, if you can clear your name by 27th of April, then you can go back to voting once again for phase 2 on 29th. But the question is, how many people have finally filed their cases, finally filled in an application for review, and how many such cases have come before the tribunal, and what's going on inside? No idea. I'm not casting any aspersions on the judges, the conduct, and how they're operating. Absolutely not. I'm just trying to understand for better clarity so that people like them don't have to come here and bear this misery, because we are not talking about one or two individuals. We are talking about 27,16,393 people who have been deleted, and they all deserve a fair trial, because that's when natural justice would be established. Along with video journalist Ronnie Shatra here in Kolkata. Joka.
right outside the tribunal building. This is Samal Shah for News the Truth, NTT.